السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے گا، اور ویڈیو کیسی لگی یا آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ میرے سے ایک جن سوال کر دیا تھا دوسرے دھرم کے، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، بٹ میں اس کا سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ بتاؤ کیا سوال تھا؟ میرے دوست ہے، میں ممبئی میں جاب کرتا ہوں، تو مجھے کہا آپ کے دیوتا شیو جی ہیں جو ترلوک کا ہیں، دنیا میں کیا ہے ہو رہے ہیں سب اس کو پتہ ہے، تو پھر انہوں نے گنیش جی کا سر کیوں کاٹا؟ اور سر کاٹے تو کاٹے، ہاتھی کا ہی سر کیوں لگائے؟ وہ تو وہی سر جوڑ سکتے تھے، لیکن ہاتھی کا کیوں لگائے؟ ارے ہاتھی کا سر اس لیے لگایا کہ آج کے ڈاکٹروں کو شنکر جی نے چنوتی دے دی۔ اس دھرتی کے سب سے پہلے سرجن بھگوان شنکر ہیں۔ شنکر جی نے یہ سدھ کر دیا کہ ہمارے پاس ایسی ودیا ہے کہ دھڑ انسان کا ہوگا تو ہم ہاتھی کا بھی سر لگا کے اسے زندہ کر سکتے ہیں۔ تم ڈاکٹروں میں یدی یہ دم ہے تو کر لو۔ مطلب آج کے ڈاکٹروں کو یہ بتایا کہ یہ بھی پاسیبل ہے، اب آپ جاؤ ریسرچ کرو۔ اب جاؤں گا تو سر میں گرو جی میں بتاؤں گا ان کو۔ جاؤ، بولے بھگوان کو سب پتا ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے، اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو، اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں۔ تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے۔ شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے، آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا، کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے، تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے، اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی، تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے، اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے، اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر۔ میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو کہانی ہے۔ ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا، یہ تو صرف کہانی ہے۔ میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے، اور میں پرساد کھاؤں گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں۔ بولیں گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ کہانی ہے، یہ صرف میرے مذہب میں۔ میں کہوں گا نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا۔ اور یہ بہت آسان ہے، ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا۔ آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے؟ منہ تو کھولو۔ ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں۔ جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو
देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं, यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल्क अमानियुहुम, ये बकवास है बकवास। कुल, उनसे कहो, हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए, बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हाथ बुरहानकुम, उनको अपना सबूत पेश करने कहो, जब सबूत पेश करते तो क्या हमें मान लेना चाहिए? हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। जब भी कोई आपको शनाख्ती कार्ड दिखाता है, आप देखते हैं वो सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को। अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे। लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज, हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं। और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है। 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल,
ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी हालत से जिंदा है क्या उनका इंतकाल हो गया है? और हमें कबूल करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र मदीना में है। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा है कि मर गए? और हमें कहना पड़ेगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, वो पैगंबर जो मर गया वो बड़ा कि वो पैगंबर जो जिंदा है वो बड़ा? कौन बड़ा, वो जो जिंदा है कि वो जो मर गया है? जिंदा है वो बड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं जिंदा है वो बड़ा है। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पर मजबूर करेंगे और हम मुसलमान हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते।